تو آئیے ہم خدا کے کلام مقدس میں سے آج اپنی رہنمائی کے لیے دیکھیں خداوند یسوع مسیح کا مکاشفہ جو یوحنا عارف کی معرفت لکھا گیا. دی بک آف ریولیشن چیپٹر 2 verse 25 to 29. خداوند یسوع مسیح کا مکاشفہ جو یوحنا عارف کی معرفت لکھا گیا اس کا دوسرا باب اور اس کی 25ویں آیت سے لے کر 29ویں آیت تک جماعت میں سزا دی ہے. جس کو بھی خداوند کا پاک روح ہدایت دے وہ اس حوالے کو پڑھنے میں رہنمائی کر سکتا ہے. البتہ جو تمہارے پاس ہے میرے آنے تک اس کو تھامے رہو. جو غالب آئے اور جو میرے کاموں کے آخر تک عمل کرے میں اسے قوموں پر اختیار دوں گا اور وہ لوہے کے اساس سے ان پر حکومت کرے گا. جس طرح کے کمہار کے برتن چکنا چور ہو جاتے ہیں چنانچہ میں نے بھی ایسا اختیار اپنے باپ سے پایا ہے اور میں اسے صبح کا ستارہ دوں گا. جس کے کان ہوں وہ سنے کہ روح کلیسیاؤں سے کیا فرماتا ہے. پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو. آمین. خداوند کا شکر ہو. اوکے پچھلے ہفتے میں ہم نے دیکھا تھا کہ ہم جو غالب آنے والے ہیں ان کی برکات کے بارے میں اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جو کلام مقدس میں 15 بلیسنگ آف دی اوور کمرز ہیں جو غالب آنے والوں کی جو 15 بلیسنگ ہیں ان کے بارے میں شیئر کروں گا. لیکن اس سے پہلے کہ میں اس کے بارے میں شیئر کروں جب ہم پچھلے سنڈے کو جب عبادت ختم ہوئی تو ہم جب نیچے تھے تو کچھ سوالات تھے جو کہ سامنے آئے تو میں نے سوچا کہ اچھا ہوگا کہ اگر ان کو آپ کے ساتھ بھی ڈسکس کیا جائے. ٹھیک ہے. تو پہلا جو سوال ہے جو کلام مقدس کے بارے میں ہے مکاشفہ کی کتاب کے بارے میں وہ ہے کہ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ اگر آپ مکاشفہ کی کتاب پڑھیں گے تو آپ پاگل ہو جائیں گے, آپ مر جائیں گے, آپ کو بدروہیں وہ آپ کو چمٹ جائیں گی. کیا یہ سچ ہے؟ ہاں جی. یاد رکھیں کلام مقدس میں لکھا ہے کہ اس کتاب کا پڑھنے والا سننے والا اور اس پر عمل کرنے والا مبارک ہے. ٹھیک ہے. اس کا پڑھنے والا سننے والا اور عمل کرنے والا. باقی کتابوں کے بارے میں یہ بات نہیں لکھی کہ ان کے سننے والے بھی مبارک ہوں گے. ان کے بارے میں صرف یہ لکھا کہ اس پر عمل کرنے والے مبارک ہیں. یہ واحد ایک کتاب ہے دی بک آف ریولیشن جس کے بارے میں لکھا ہے کہ اس کا سننے والا بھی مبارک ہے. عمل بے شک نہ آپ کریں, صرف آپ سنتے ہی ہیں تو آپ مبارک لوگ ہیں. لیکن یہ ابلیس کی ایک چلاکی اور مکاری ہے کہ ابلیس جو ہے وہ خدا کے لوگوں کو اس کتاب سے دور رکھنا چاہتا ہے. اس لیے وہ مختلف قسم کے وسوسے اور مس انڈرسٹینڈنگ جو ہے وہ لوگوں کے دلوں میں ڈال دیتا ہے. آمین. اوکے. دوسرا جو سوال ہے وہ ہے کہ یہ لکھا ہے اس کتاب کا نام کہ یوحنا عارف کا مکاشفہ بھی بھائی نے بھی پڑھا. یوحنا عارف کا مکاشفہ, یہ یوحنا عارف کا ہی مکاشفہ ہے. ہاں جی. ہاں جی. اس کتاب کا جو نام ہے اس کے پہلے باب کی پہلی آیت میں لکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے. لکھا ہے خداوند یسوع مسیح کا مکاشفہ جو خدا کی طرف سے اس لیے ہوا کہ اپنے بندوں کو وہ باتیں دکھائے جن کا جلد ہونے والا ہے. بہت دفعہ ہم لوگ جو ہے وہ کہتے ہیں کہ یوحنا عارف کا مکاشفہ, مرکز کی انجیل, لوکا کی انجیل, یوحنا کی انجیل, متی کی انجیل. یہ یوحنا, متی اور مرکز کی انجیل نہیں ہے. یہ یسوع مسیح کی انجیل ہے جو متی کی معرفت لکھی گئی, یوحنا کی معرفت لکھی گئی, مرکز کی معرفت لکھی گئی. ٹھیک ہے. اور اسی طرح سے یہ مکاشفہ کی جو کتاب ہے یہ خداوند یسوع مسیح کا مکاشفہ ہے جو کہ یوحنا کی معرفت لکھا گیا ہے. ٹھیک ہے. اور ایک اور سوال تھا کہ خداوند کی کلام مقدس میں لکھا ہے کہ خداوند کی 7 روحیں ہیں. 7 روحوں کا مکاشفہ جو ہے اس کو ملا. یوحنا نے دیکھا 7 روحیں. تو 7 روحیں سے کیا مراد ہے آپ کی کہ خدا کی ہمارے اندر تو ایک روح ہے نا, کیا خدا کے اندر 7 روحیں ہیں؟ ہاں جی. ہاں جی. ہاں جی بالکل صحیح.
खुदा की 7 रूहें नहीं है, उसकी रूह के 7 एक्सप्रेशंस हैं, उसके ज़हूर है, उसका इजहार है, उसके पाक रूह की मैनिफेस्टेशन के 7 डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं। ठीक है, तो इसलिए खुदा के कलाम को मिसअंडरस्टैंड ना करें। ठीक है, तो अच्छा है कि आप पूछे, सवाल करें। जब तक आप सवाल नहीं करेंगे आप अंडरस्टैंड नहीं करेंगे। सही है। और नीचे रिफ्रेशमेंट करने का, बैठने का मकसद यही होता है कि जो कलाम सुनाया गया है उसके बारे में अगर कोई सवाल हो, कोई बातचीत हो, तो हम उसके ऊपर डिस्कस कर सके। आमीन। ओके, गुड, प्रेज द लॉर्ड। ओके, पिछले हफ्ते में तकरीबन मैंने 5 जो ओवरकमर्स की जो ब्लेसिंग्स है उनका जिक्र किया था। उसमें से पहली जो ब्लेसिंग है जो गालिब आने वाले हैं उनकी है कि मैं उसे जिंदगी के दरख्त के पास आने का इख्तियार दूंगा। किसी को याद है ये जिंदगी का दरख्त कौन सा है? पिछले हफ्ते मैंने बताया भी था। हाँ जी, हाँ, पर कहाँ क्या था वो? क्या बागी अदन में तो था। तो क्या था ये दरख्त? नेकी की बदी का पहचान का दरख्त, हमेशा की जिंदगी का दरख्त जो है, ये हमेशा की जिंदगी के दरख्त के फल के पास आने का कहा गया। ये वही दरख्त है जिसमें से आदम और हवा लेकर नहीं खा सके थे। ठीक है, जब आदम और हवा उसको खाना चाहते थे तो खुदा ने उसके ऊपर एक आछी तलवार का पहरा लगा दिया और उनको बागे अदन से बाहर निकाल दिया। लेकिन अब जब हम यस्सु के खून से अपने जामे धोते हैं, जैसा कि मुकाशवा की किताब में लिखा है, तो फिर हमें हक मिल जाता है कि हम उस हमेशा की जिंदगी के दरख्त के फल में से लेकर खा सकें जिसमें से आदम और हवा लेकर ना खा सके। और फिर दूसरी बात कि लिखा है कि उसे दूसरी मौत से नुकसान ना पहुंचेगा। कितनी मौत हैं? पैदाइश कितनी है? कौन कौन सी? हाँ जी, एक जिस्मानी और एक रूहानी। इसी तरह से 2 अमवात है, एक जिस्मानी और एक रूहानी। और अदालतें कितनी है? 2। ठीक है, और आज कलाम मुकद्दस में से वक्त मिला तो हम देखेंगे कि कलाम मुकद्दस में किताबें खोली गई, तो किताबें कितनी है। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा, ये 2-2 वाले फिगर को। ओके, फिर अब तीसरी जो ब्लेसिंग है वो खुदावंद यीशु मसीह कहता है कि जो गालिब आएगा मैं उसे पोशीदा मन खाने के लिए दूंगा। किसी को याद है कि ये मन का फायदा हमें क्या होगा जो हमें खाने के लिए देगा? तो हाँ जी, कलाम मुकद्दस में लिखा है फिर हम कभी भी भूखे नहीं होंगे, ना कभी प्यासे होंगे। ठीक है, हमें फिर कभी भी वहां पर भूख और प्यास ना लगेगी। कलाम मुकद्दस में लिखा है कि जो दुनियावी मन जो बियाबान में बनी इस्राएल ने खाया वो उसको खाकर फिर मर गए और फिर भूखे और प्यासे भी हुए। लेकिन यीशु ने कहा कि जो मन मैं उन्हें खाने के लिए दूंगा वो उसके बदन में से भूख को हमेशा के लिए खत्म कर देगा, वो फिर कभी भूखे नहीं होंगे। और यीशु ने कहा कि जिंदगी का पानी मैं हूं और जो मुझ में से वो जो मैं पानी उसको दूंगा, जब वो उसको पिएगा तो फिर वो कभी प्यासा नहीं होगा। ठीक है, फिर चौथी ब्लेसिंग हमने देखी थी कि मैं उसे एक सफेद पत्थर दूंगा। सफेद पत्थर से हमें क्या फायदा होगा? पत्थर नहीं करना, मैंने पिछले बताया था। क्या होगा इससे? क्या फायदा होगा इससे? नाम तो बाद में आएगा पत्थर का। हाँ जी, पत्थर का हमने देखा था कि सफेद पत्थर जो है इज अ सिंबल ऑफ अथॉरिटी एंड परमिशन। ठीक है, आइडेंटिटी के तौर पर एक टोकन की तरह काम करेगा, टिकट की तरह। और मैंने आपको बताया था पिछले हफ्ते में कि पुराने जमाने में जो लोग को किसी रिलीजियस फेस्टिवल में या किसी गवर्नमेंट लेवल के किसी फेस्टिवल में किसी दावत किसी प्रोग्राम की दावत दी जाती थी तो उसको सफेद पत्थर के ऊपर उसका नाम लिख के उसको दिया जाता था कि ये आपके पास एक टिकट है कि इसके जरिए से आप उस प्रोग्राम में उस फेस्टिवल में शिरकत कर सकते हैं। और हमने देखा था कि इसी तरह से ये जो सफेद पत्थर जो खुदावंद जिसके ऊपर हमारा नाम लिखा होगा जब हमें देगा तो ये हमारे लिए एक अथॉरिटी होगी, अश्योरेंस होगी कि हम यीशु मसीह की 1000 साल बादशाहत में दाखिल होंगे। ये श्योरिटी है उसकी। ठीक है, ओके। और आज हम कलाम मुकद्दस में से देखेंगे मुकाशवा 2 बाब और उसकी 26वीं आयत को। तो इस हिस्से को मैं दोबारा से पढ़ता हूं, प्लीज गौर से सुनिएगा। लिखा है कलाम मुकद्दस में, बल्कि 25वीं आयत से पढ़ता हूं। अलबत्ता जो तुम्हारे पास है मेरे आने तक उसको थामे रहो। खुदावंद ये नहीं कह रहा कि मैं तुम्हें कुछ दूंगा तो उसको थामे रखना। लिखा कि जो ऑलरेडी तुम्हारे पास है, ठीक है, उसको थामे रखो। और आगे चलकर हम देखेंगे कि क्या खुदा ने हमें ऑलरेडी पहले से दिया हुआ है।
लिखा है अलबत्ता जो तुम्हारे पास है मेरे आने तक उसको थामे रहो, जो गालिब आए और जो मेरे कामों के मुवाफिक आखिर तक अमल करे मैं उसे कौमों पर अख्तियार दूंगा। मैं उसे कौमों पर अख्तियार दूंगा और वो लोहे के आसा से उन पर हुकूमत करेगा। जिस तरह के कुम्हार के बर्तन चकनाचूर हो जाते हैं, चुनाचे मैंने भी ऐसा अख्तियार अपने बाप से पाया है और मैं उसे सुबह का सितारा दूंगा। जिसके कान हों वो सुने कि रूह कलीसियाओं से क्या फरमाता है। खुदावंद के जिंदा कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। आमीन। खुदावंद का शुक्र हो। कलाम मुकद्दस में लिखा है कि मैं उसे कौमों पर अख्तियार दूंगा। ये अख्तियार जो है ये ज़बूर 2 और उसकी 8वीं आयत की जो नबूवत है वो उसकी तकमील है। और ज़बूर 1 और उसकी 8वीं आयत में लिखा है कि तू मुझसे मांग और मैं कौमों को तेरी मिरास के लिए और जमीन के इंतहाई हिस्से तेरी मलकियत के लिए तुझे दूंगा। यहां पर मुराद यह है कि खुदा चाहता है कि हम बड़ी से बड़ी ख्वाहिश की आरजू रखें, सिर्फ छोटी छोटी चीजों के पीछे भागते ना रहें, बल्कि बड़ी से बड़ी ख्वाहिश को रखें। और यहां पर मुराद यह है कि खुदा जो है अख्तियार और कुव्वत देता है कि मैं उसे कौमों पर अख्तियार दूंगा। और आपको मालूम है अख्तियार में और कुव्वत में क्या फर्क होता है, ऑलरेडी मैं बता भी चुका हूं। कुव्वत क्या होती है और अख्तियार क्या होता है। मिसाल भी मैंने एक चीज की दी, हाँ जी, ट्रैफिक वार्डन की, जो पुलिस सार्जेंट होता है। याद रखे 2 चीजें, अख्तियार और कुव्वत, 2 अलग अलग चीजें। और खुदावन जो है उसने ऑलरेडी हमें कुव्वत दी हुई है, पाक रूह के वसीले से हमें कुव्वत मिलती है। लेकिन अब खुदावन जो हमें बात करने के लिए कह रहा है, हुकूमत करने के लिए। कहां पर? कौमों पर। एक कौम पर नहीं, कौमों पर हुकूमत करने के लिए। कलाम मुकद्दस में कहा कि मैं उसे अख्तियार दूंगा। अख्तियार कौमों पर हुकूमत करने के लिए हमें कुव्वत की जरूरत नहीं है। वी नीड अथॉरिटी, पावर की जरूरत नहीं है। और मैंने लास्ट टाइम भी बताया था एक ट्रैफिक वार्डन की मिसाल, कि जब एक ट्रैफिक बड़े लॉरी आ रही होती है, बड़ा ट्रक जब आ रहा होता है, तो वो पुलिस सार्जेंट जो है, ट्रैफिक वाला जो, उसको कहता है इशारा करके रुक जा, तो वो रोक देता है। वहीं पर वो रुक जाती है बड़ी लॉरी। हालांकि उसके अंदर इतनी कुव्वत नहीं है कि वो उस ट्रक को, बड़े को रोक सके। अगर रोकने की हाथ से कोशिश करके वो उसको कुचल देगा। लेकिन जब वो अपने कुव्वत को नहीं, जब वो अपने अख्तियार को इस्तेमाल करता है, तो वो एक बड़ी लॉरी को रोक लेता है। So God has given us authority and He wants us that we use authority, not our power. और आज मोस्टली कलीसियाओं में जो हो रहा है वो यही हो रहा है। हम कुव्वत को इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हैं, ना कि अथॉरिटी को। And God wants us that we use our authority, not our power. हम पावर से लोगों को गिराने की कोशिश कर रहे हैं, पावर से ये करने की कोशिश कर रहे हैं, वो करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बट वी आर नॉट यूजिंग दैट अथॉरिटी विच गॉड हैज गिवन टू अस, क्योंकि अथॉरिटी इज मोर इंपॉर्टेंट देन पावर। कैन यू से आमीन? तो मेरे अजीजों, कलाम मुकद्दस में लिखा है कि वो हमें कौमों पर हुकूमत करने के लिए अख्तियार देगा। और मसीह के कलाम मुकद्दस में लिखा है कि हम मसीह के साथ बादशाही करेंगे। कर रहे हैं या करेंगे? करेंगे। अभी वो वक्त नहीं आया कि जब हम खुदावंद के साथ बादशाही करेंगे, वो वक्त बहुत जल्द आने वाला है। और आप इसको मुकाशवा की किताब रेवलेशन चैप्टर 20 वर्स 4 में पढ़कर देख सकते हैं कि हमें मसीह अपने साथ अपनी बादशाही में शरीक करेगा और हम उसके साथ मिलकर दुनिया पर हुकूमत करेंगे। और ये हुकूमत जो है वो जिस्मानी नहीं होगी बल्कि रूहानी होगी, क्योंकि खुदा ने हमें कुव्वत और ताकत दी है कि हम दुश्मनों के मजबूत कलों को ढा सके। कैन यू से आमीन? और यीशु की बादशाही के झंडों को खड़ा कर सके, लहरा सके। और ये जो अख्तियार जो खुदा हमें देगा, ये दानियल की किताब उसके 7वें बाब की 22वीं की जो आयत है वो उसकी तकमील है। ये फुलफिलमेंट है ऑफ द प्रोफेसी ऑफ डैनियल व्हिच इज मेंशन्ड इन चैप्टर 7 वर्स 22। और वहां पर लिखा है,
और तमाम आसमान के नीचे सब मुल्कों की सल्तनत और ममलकत और सल्तनत की हशमत हक ताला के मुकद्दस लोगों को बख्शी जाएगी। किनको बख्शी जाएगी? मुकद्दस लोगों को, जिनको राइचस लोग कहा जाता है, जिनको हम सेंट्स कहते हैं। और मैंने लास्ट टाइम भी आपको बताया था कि हमारे यहां जो मर जाता है ना, हम उसको सेंट्स कहते हैं। मरने के बाद उसको हम सेंट का लक़ब देते हैं। जबकि पौलुस रसूल जो है, जब वो कलीसियाओं को खत लिखता है तो वो उनको सेंट्स कहकर मुखातिब करता है, उनको मुकद्दसीन कहकर मुखातिब करता है। सो इसलिए नो योर अथॉरिटी के हु यू आर सेंट्स। आप खुदा के मुकद्दस लोग हैं। ये नहीं कि मरने के बाद आप सेंट्स बनेंगे, अभी से हैं आप। अपने इख्तियार को और अपने मकाम को समझें। और यहां पर लिखा है, और तमाम आसमान के नीचे सब मुल्कों की सल्तनत और ममलकत और सल्तनत की हशमत हक ताला के मुकद्दस लोगों को बख्शी जाएगी। उसकी सल्तनत अब्दी सल्तनत है और तमाम ममलकतें उसकी खिदमत गुजार और फर्मा बरदार होंगी। कैन यू से आमीन? फिर यीशु मसीह ने कहा लूका 22वें बाब की 29वीं आयत में, लूक चैप्टर 22 वर्स 29 में, और जैसे मेरे बाप ने मेरे लिए एक बादशाही मुकर्रर की है, मैं भी तुम्हारे लिए मुकर्रर करता हूं। ये नहीं कि करूंगा, लिखा है कि करता हूं। अभी से मैं तुम्हारे लिए एक बादशाही मुकर्रर करता हूं। और खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि तुम मेरे साथ तख्त पर बैठकर बनी इस्राएल के 12 कबीलों का इंसाफ करोगे। हमें मसीह ने अपने साथ तख्त पर बिठाया है, उसने हमें अपना इख्तियार दिया है, और हमें इख्तियार की ज्यादा जरूरत है ना कि पावर की। और इसलिए सिर्फ पावर के पीछे ना भागते रहें, बल्कि इख्तियार के पीछे भागें, ताकि आप उस इख्तियार को बेहतर तौर पर इस्तेमाल भी कर सकें। और दूसरी बात, सातवीं जो ब्लेसिंग है वो लिखी है कि वो लोहे के आसा से कौमों पर हुकूमत करेगा। लोहे के आसा से, ये ज़बूर 2 और उसकी 9वीं आयत की नबूवत जो है उसकी तकमील है। और उनको लोहे के आसा से तोड़ेगा, कुम्हार के बर्तन की तरह तो उनको चकना चूर कर डालेगा। और ये वो पेशन गोई है जिसकी तकमील यहाँ पर हम मुकाशफा की किताब में देखते हैं कि वो लोहे के आसा से कौमों की गलाबानी करेगा। लोहे के आसा से हुकूमत करने से मुराद ये है कि वो फिर रहम नहीं करेगा। अपनी पहली आमद में यीशु मसीह एक बर्रे के रूप में आया, मगर अपनी दूसरी आमद में वो शेर बब्बर की तरह आएगा और गुनहगारों को हरगिज बेसजा ना छोड़ेगा। और लूक चैप्टर 22 वर्स 30 में लिखा है, मैं यीशु मसीह ने फरमाया कि तुम बनी इस्राएल के 12 कबीलों का इंसाफ करोगे। तो मेरे अज़ीज़ों, खुदा ने हमें ये इख्तियार दिया है कि ना सिर्फ हम कौमों पर इख्तियार हमें दिया है, बल्कि उसने हमें ये भी फजल दिया है कि हम लोहे के आसा के साथ उनके ऊपर हुकूमत करें, फिर उस तरीके से जिस तरह से खुदा चाहता है, क्योंकि उसने हमें बादशाही के फर्जंद बनाया है। उसने हमें शाही कायनों का फिरका बनाया है। शाही कायन, रॉयल्टी जो है, यू आर प्रिंस एंड प्रिंसेस। आप आम आदमी नहीं है। अगर आप आम आदमी हैं तो फिर कैसे आप शहजादे और शहजादियां हो सकते हैं? तो इसलिए जाने कि उसने हमें शाही कायनों का फिरका बनाया है और हम खुदा के मुकद्दस लोग हैं। और फिर 8वीं ब्लेसिंग जो है, जो गालिब आने वालों को मिलेगी, वो है कि मैं उसे सुबह का सितारा दूंगा। सुबह का सितारा दूंगा। सुबह का सितारा आमतौर पर वीनस को कहा जाता है, जो कि सबसे पहले नमूदार हो जाता है, जो कि यह है कि ही विल बी दी फर्स्ट, कि सुबह का सितारा जब वो हमें देगा तो मुराद यह है कि ऑल हिज ब्लेसिंग्स विल कम इन आवर लाइव्स फर्स्ट। क्योंकि जब भी ब्लेसिंग की बारी आती है तो हम यही करते हैं कि खुदा बाकी सारे रहने दे, पहले आप बरकत मैनू दे दे, पहले आप मौजूदा मेरी जिंदगी च कर दे, पहले आप नौकरी मैनू दे दे, पहले आप मेरा काम कर दे, बाकी तू बाद च करी दूसरे। ऐसा ही है ना, वी बिकम सेल्फिश। और मैं समझता हूं कि ये इस तरह से सेल्फिश होना अच्छा है, होना चाहिए इस तरह का कि हमारे अंदर खुदा के लिए एक भूख और तड़प हो, एक प्यास हो। और वो भूख और प्यास मैं हमेशा कहता हूं कि कभी भी खत्म ना हो। और अक्सर मैं दुआ करता हूं और कहता हूं कि खुदावन तू मुझे अपने पाक रूह की भूख और प्यास दे, और तू मुझे आसूदा कर और फिर और ज्यादा भूखा कर दे,
تاکہ اور زیادہ تو مجھے آسودہ کرے اور پھر میں اس سے بھی زیادہ بھوکا اور پیاسا ہو جاؤں تیرے پاک روح کے لیے, تیری پاکیزگی کے لیے اور تیرے فضل کے لیے. اور خدا چاہتا ہے کہ یہ تشنگی جو ہے وہ ہماری بڑھتی رہے. اور پھر صبح کا ستارہ یسوع مسیح کو کہا گیا ہے. یسوع مسیح ہمارا ہوگا. مجھے یاد ہے ہمارے اسلام آباد چرچ میں ایک سسٹر تھی, ابھی بھی ہیں, خداوند کا شکر ہے ابھی زندہ ہیں. ابھی تھوڑے دن پہلے میری ان سے بات ہوئی. وہ شی واز آور ورشپ لیڈر چرچ میں. تو وہ اکثر کہتی ہوتی تھی جب بھی کبھی یسوع کی بات ہوتی تھی تو وہ کہتی ہوتی تھی کہ یسوع تو بس میرا ہے, یسوع تو بس میرا ہے, یسوع صرف میرا ہے. اور وہ کہتی ہوتی تھی ہمارے جو بچے ہوتے ہیں جب وہ چھوٹے ہوتے ہیں نا تو وہ آپس میں لڑتے ہیں کہ ممی میری ہے پاپا میرا ہے. جب وہ بڑے ہوتے ہیں نا تو پھر کہنا تو ہی دو میں لے لو اور تیرا ہے. تو میرے عزیزو اسی طرح سے ضرور ہے کہ ہم بھی مسیح پر اپنا حق جتائیں. جتانا چاہیے یا نہیں؟ جتانا چاہیے کہ یہ نہیں یسوع میرا ہے, یسوع میرا ہے, یسوع میرا ہے. اس سے ہمیں ایک اس کے ساتھ انٹیمیسی کا احساس ہوگا, اس کے ساتھ زیادہ قربت کا احساس ہوگا, اور زیادہ محبت اس کے اوپر آپ کو لیوش کرنے کا, نچھاور کرنے کا دل کرے گا. تو اس لیے ضرور اس پر حق جتائیں کہ نہیں یسوع بس میرا ہی ہے, وہ بس میرا ہی ہے. تو خدا کہتا ہے کہ ہمیں وہ صبح کا ستارہ دے گا, یعنی یسوع مسیح جو ہے وہ ہمیں دے گا. اور اکثر میں کہتا ہوتا ہوں کہ ہم لوگ پتہ کرتے ہیں ہم یسوع کو نہیں چاہتے, ہم یسوع کی چیزوں کو چاہتے ہیں, ہم یسوع کی بلیسنگز کو چاہتے ہیں لیکن یسوع کو نہیں چاہتے. اور شاید یاد ہو ایک دفعہ میں نے ایک کہانی سنائی تھی ایک شخص کی. ایک شخص کا بہت بڑا جنرل سٹور تھا, اس کے جنرل سٹور میں ہر ایک چیز تھی. تو اس کے جتنے بھی جاننے والے پہچان والے لوگ تھے اس نے ان سب کو کہا کہ اس دن آ کر میرے سٹور میں سے جو چیز آپ کو چاہیے سب کچھ فری ہوگا, آپ لے جانا, کوئی آپ کو کچھ چارج نہیں کرے گا, یعنی 100% ڈسکاؤنٹ کی سیل ہے آپ کے لیے. تو وہاں پر سارے لوگ آئے, اس کے رشتہ دار جو بھی تھے سارے, وہ جس کو جو چیز چاہیے تھی وہ لے گیا. لیکن ایک بچہ تھا, جب اس نے دیکھا کہ یہ مالک جو ہے اس کا عزیز جو ہے وہ دروازے کے پاس کھڑا ہے اور وہ دیکھ رہا ہے کہ لوگ اس کا سامان لے کے جا رہے ہیں, لے کے جا رہے ہیں, تو اس بچے نے کہا کہ مجھے آپ کا سٹور میں سے کچھ نہیں چاہیے, مجھے آپ چاہیے. I want you, مجھے تیری ضرورت ہے, میں تجھے اپنے گھر لے جانا چاہتا ہوں. تو اس بچے سے پوچھا کہ کیوں, مجھے کیوں لے کے جائے گا, میرا تو کیا گھر جا کے کرے گا. تو اس نے کہا کہ آج اگر میں سٹور میں سے چیز لوں گا تو کل وہ استعمال کر کے ختم کر لوں گا, لیکن جب آپ میرے ہو جاؤ گے تو آپ کا یہ سارا کا سارا سٹور جو ہے وہ صرف آج ہی کے لیے نہیں ہمیشہ کے لیے میرا ہو جائے گا. تو خدا ایسے چاہتا ہے کہ ہم اس کے ہو جائیں اور وہ ہمارا ہو جائے تاکہ دنیا کی ہر ایک چیز جو ہے وہ ہماری ہو جائے. کین یو سے آمین؟ تو صبح کا ستارہ جو ہے وہ رات کے اختتام اور نئے دن کے آغاز کا اعلان کرتا ہے. مراد یہ ہے کہ میں اس کی زندگی میں کلام مقدس بیان کرتا ہے کہ نئی برکت, نئی ترقی, نئی خوشحالی اور نئے معجزے اسے عنایت کروں گا, اور اس کی تمام پرانی مشکلات, تمام مسائل اور تمام پریشانیوں کا خاتمہ ہوگا. کین یو سے آمین؟ آمین. پھر اگلا ہے کہ میں اسے سفید پوشاک پہناؤں گا. پچھلے ہفتے میں نے بتایا تھا سفید پتھر کے بارے میں, اور میں نے ڈفرنس بھی بتایا تھا کہ سفید پتھر اور سفید پوشاک میں کیا ڈفرنس ہے. یاد ہے کسی کو کہ نہیں؟ ہاں جی, سفید پتھر جو ہے جس پر ہمارا نام لکھا ہوگا وہ ہماری اتھارٹی ہوگا, وہ ہمارے لیے ٹکٹ کی طرح کام کرے گا. لیکن جو سفید پوشاک جو خداوند ہمیں دے گا اس سے مراد ہماری راست بازی کے کام ہوں گے, ہمارے نیک کام ہوں گے. اور سفید کپڑوں سے مراد ایمانداروں کی راست بازی ہے. آسمان کے سب رہنے والے جو ہیں وہ سفید کپڑوں میں ملبوس ہیں. آپ ریولیشن چیپٹر 19 ورس 14 میں دیکھ سکتے ہیں, مکاشفہ 19 باب کی 14ویں آیت میں. اور آسمان کی فوجیں سفید گھوڑوں پر سوار اور سفید اور صاف مہین کتانی کپڑے پہنے ہوئے ہیں, اس کے پیچھے پیچھے ہے. یعنی آسمان کی ساری آرمی جو ہے, ساری جو فوجیں ہیں وہ سب کی سب جو ہیں وہ سفید کپڑوں میں ملبس ہیں.
اور پھر مکاشفہ 4 باب اس کی 4 آیت میں لکھا ہے ریولیشن چیپٹر 4 ورس 4 میں کہ 24 بزرگ جو خدا کے تخت کے گرد بیٹھے ہیں سفید پوشاک پہنے ہوئے ہیں. جو 24 بزرگ ہیں وہ بھی سفید ہی کپڑوں میں ملبوس ہیں. اور پھر ریولیشن چیپٹر 7 ورس 19 میں لکھا ہے یوحنا نے ہر ایک قوم اور قبیلہ اور امت اور اہل زبان کی ایک ایسی بڑی بھیڑ دیکھی جسے کوئی شمار نہیں کر سکتا. سب سفید جامے پہنے ہوئے تخت اور برا کے آگے کھڑی ہے. اور یہاں پر یوحنا بیان کرتا ہے کہ ہر ایک قوم، ہر ایک قبیلہ اور ہر ایک امت میں سے جتنے بھی لوگ خدا کی بادشاہی میں داخل ہوئے ہیں وہ سب سفید کپڑے میں ملبوس ہیں. اور پھر یوحنا بیان کرتا ہے کہ برہ کی شادی کی ضیافت میں جو مسیح کی دلہن ہے اس نے بھی اپنے آپ کو سفید مہین کپڑے سے تیار کر لیا ہے. اس نے بھی سفید لباس پہنا ہے. اور سفید لباس سے مراد ایمانداروں کی راست بازی کے کام ہیں. تو میرے عزیزو یاد رکھے بغیر خداوند کی راست بازی کے خداوند کو پسند آنا جو ہے وہ ناممکن ہے. اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ بلیسنگ جو ہیں وہ آپ کی زندگی میں یہ نو بلیسنگز، تو پھر ضرور ہے کہ ہم اپنے آپ کو خدا کے سامنے ایک اوور کمر کی طرح پیش کریں، ایک غالب آنے والے شخص کی طرح پیش کریں اور ایسے دوڑیں کہ ہم جیتے بھی. یہ نہیں کہ دوڑ میں جیسے سارے حصہ لیتے ہیں تو ہم بھی حصہ لیں، اگر جیت گئے تو ٹھیک ہے، نہیں تو نہ سے کارتے واپس آویں گے نا، ایسا ہی کہتے ہیں نا. لیکن نہیں، خداوند چاہتا ہے کہ ہم ایسے ریس میں دوڑیں کہ ہم جیتیں بھی، ہم انعام بھی پائیں، تاکہ وہ برکت جو خدا نے ہمارے لیے رکھ چھوڑی ہے وہ ہمارے روح بدن اور جان کا حصہ بھی ہو. کین یو سے آمین؟ آمین. اور اگلے ہفتے خداوند نے موقع دیا تو ضرور آپ کے ساتھ شیئر کروں گا کہ میں اس کا نام کتاب حیات سے ہرگز نہ کاٹوں گا. ٹھیک ہے، تو آئیے ہم سب اپنے سروں کو جھکائیں اور دعا کریں. خداوند کائنات کے بادشاہ، میں تیری شکر گزاری کرتا ہوں تیرے زندہ پاک کلام کے لیے جو ہمارے قدموں کے لیے چراغ اور ہماری راہ کے لیے روشنی ہے. خداوند تیری شکر گزاری کرتا ہوں کہ تو نے مجھے اپنے کلام میں سے دیا اور میں نے تیرے کلام کو دیانتداری اور وفاداری کے ساتھ تیرے لوگوں تک پہنچا دیا. اے باپ، اب میں تیری منت کرتا ہوں کہ تو اس پاک کلام کے وسیلے سے ہمارے روح بدن اور جان کو بدل. اور خداوند تو ہمیں فضل دے کہ ہم تیرے پاک کلام کو سمجھ کر، جان کر خداوند اس کے مطابق اپنی زندگی بسر کریں اور تیرا کلام ہمارے روح بدن اور جان کا حصہ بنے. اے خداوند، ہم تیرے کلام کو محض سننے والے نہیں بلکہ اس پر عمل کرنے والے بنے. اور خداوند ہمارا روح بدن اور جان تیرے نام کو عزت اور جلال دینے کا باعث ٹھہرے. خداوند تیری شکر گزاری کرتا ہوں اور تیرا خادم ہوتے ہوئے اس کلام کو خدا باپ، خدا بیٹے اور خدا روح القدس کے نام سے ان زندگیوں میں سیل کرتا ہوں تاکہ ابلیس کبھی بھی اس کلام کو ان زندگیوں میں سے چرا نہ پائے، بلکہ یہ کلام ان زندگیوں میں 100 گنا پھل لائے اور خداوند اس سے ساری عزت اور سارا جلال تیرے ہی نام کو ملے. یسوع مسیح ناصری کے نام میں یہ دعا مانگتے اور پا لیتے ہیں. آمین.